बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बेअदादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तूब ला या हय्यु या क़य्यूम। सलाम अलैकुम। तुहाडा भरा जवेद इकबाल चट्ठा पंजाबी सांझा तो अज फिर मैनू मेरे पिंड इस बच्चों ने, इस दोस्तों ने, इस भाइयों ने सदन तो मजबूर किया। वाद इन्हां दा प्यार एक इन्ना प्यार है जिहड़ा मैनू खिच लिआंदा है। रोज़ रोज़ गल करदा मैं चंगी नहीं होंदी, जिन्नी तारीफ करा थोड़ी है। बहुत प्यारे मुंडे ने, इन्हां दा हुंदे मेरा दिल लगदा तुहाडे बगैर। शक ना मेरा भी इन्हां तो 3-4 गुना ज़्यादा मतलब मैं समझना कि यार कट्ठे होइए रात गपशप मारीए, दुख सुख खोलीए, हासा खेडा करिए, पिंडां दीयां रीतां नूं दुबारा कायम रखिए। दुनियादारी दे विच रहिंदे होइआं बंदे को गलतियां भी होंदी रहिंदियां, चंगे काम भी होंदे ने। लोग गलतियां नूं दरगुजर नहीं करदे, चंगियां गल्लां नूं वो बर्दाश्त नहीं करते। मैं ये उत्ते कोई अपने लफ्ज़ों में अपनी कलम के नाल लिखिया, जिहड़ा दोस्त मेरा सुनेगा दाद ना दे सकिया तो मेरी दिलदारी ना करना। इत्थे जिंदगी अटाली भी कोई नहीं, इत्थे जिंदगी अटाली भी कोई नहीं, इत्थे मौत का हल भी कोई नहीं। छेती कर लै देर ना लावी, छेती कर लै देर ना लावी, लभना तेनू फिर पल भी कोई नहीं। इत्थे प्यार दा ना खावी धोखा। गल सुनते हो ना मेरी? ये दुनिया एक झूठी आ, फना हो जावे दुनिया है। ये उत्ते मैं लिखिया है, इत्थे प्यार दा ना खावी धोखा, सस्सी वर्गा इत्थे थल भी कोई नहीं, क्योंकि सस्सी वर्गियां रुल गईयां थलों दे विच, असीं ते शाही कोई नहीं। माजी सारा जदों नज़री आवे, माजी सारा जदों नज़री आवे, सुकून दा लभ्या पल भी कोई नहीं। अपने भी वेखे पराए भी वेखे, अपने वेखे पराए भी वेखे, प्यार दी इन्हां विच गल भी कोई नहीं। जिंदगी जवेद ने जी के वेख्या, जिंदगी जी के जवेद ने वेख्या, जीवन दा किसी नूं वल भी कोई नहीं। एक पंजाबी आवाज़ जबान एक ऐसी है जिन्होंने समझ आती हर गल की। सादे लफ्ज़ों में जी शायरी होती ना, अनपढ़ बंदा भी समझ आता है। एक मैं छोटा जिहा होर भी कथा जे लिखे ने 2-3, जिहदे विच मैं सोहणियां पिड़ियां दा लफ्ज़ मैं नाम दा हैडिंग दिता, सोहणियां पिड़ियां। बदलदियां इत्थे तकदीरां वेखियां, बदलदियां इत्थे तकदीरां वेखियां, टुटदियां इत्थे जंजीरां वेखियां। इत्थे सोहणियां पिड़ियां वाले, उत्ते सोहणियां पिड़ियां वाले, विचों निकलदियां लीरां वेखियां। माण ना करी पैसे दा तू, माण ना करी पैसे दा तू, लुटदियां इत्थे जगीरां वेखियां। हुसन अपने दा हकार ना करी, हुसन अपने दा हकार ना करी, लुटदियां इत्थे हीरां वेखियां। मैं जिन्ना भी बोलना थोड़ा है, मेरे साथी मेरे मूँह लेंदे रहिंदे ने सारा। मैं लगदा भी मैं जिवें भरा नूं मौका देवां, क्योंकि मैं पिंड आउणा इन्हां दा प्यार लैण वास्ते आउणा। ये मेरी जिंद जान ने, मेरे मित्र भी ने, मेरे भरा भी ने। इन्हां च प्यार की खुशबू आउंदी है मैनूं। मैं हुण उत्थे किते अफतारी ते गया था, टैलीफोन चल गया भी तुसीं आउणा हर सूरत ते। मैनूं उत्थों आउणा पिया छड्ड के। मैं दोस्तां दी महफल नूं, ये बच्चों की महफल मैं बहुत बार समझिया, आला समझिया। मैं आकड़ जिहा बंदा, इन्हां ने मैनूं बहुत इज्जत दे छड़ी है, जिहदी मैं इस काबल नहीं हैगा। क्योंकि साड़ी इस कमेटी के जिहड़ी पिंड च कमेटी बनाई उहदे मैंबर भी ने, बड़े अच्छे अच्छे काम ये करते हैं मुंडे। क्योंकि वो पूरे पिंड का फायदा है। रफाए आमा के काम ने, बहुत प्यार करते हैं मुंडे। कोई जाती काम घर का काम इन्ने इंटरस्ट नहीं लेंदे जिन्ने बेचारे मतलब पिंड के काम कारां च लेंदे ने। मैं अज छोटे अपने भतीजे नूं ज़ीशान सिद्धू नूं पुछांगा कि तुसीं ये काम करदे हो, की सोच के करदे हो, फीस बिल्ला काम करदे हो अपनी जेब च खर्चा करके? हाँ भाई, सलाम अलैकुम जी। उधर की हाल ने? खैर खैरियत है? तुसीं जे मैनूं रोज़ सद लैंदे हो, तुसीं की करदे, की चाहुंदे मेरे कोल? बस तुहाडा जदों प्यार ही इन्ना जिहा वा, होए होए शाम नूं इकट्ठे होईदा। और देखो जी, प्यार ना उम्र वहिंदा, ना जवानी वहिंदा, ना बुढ़ापा वहिंदा, ना बचपना वहिंदा। जिद्दों हो जाए, जिथे हो जाए। प्यार शक्लां नहीं होंदा, प्यार एक सीरत का नाम है, जिहड़ा दिलों हुंदा किसी नूं। बद शक्ल नाल भी हो सकता है, भैड़े नाल भी हो सकता है, वो वास्ते चंगा ही होंदा। ठीक है ना? प्यार प्यार होंदा, जिन्हां भी हो जाए। सोहनी शक्लां दा बहुता प्यार नहीं होंदा। ये मैं इनू ये पुछदा पिया सा, थोड़ा जिहा मैं उस गल की वजाहत करती प्यार की गल। तुसीं जिहड़ा काम शुरू किया है यार, बड़ा अच्छा काम है। वैसे साडे असीं बड़ी देर पुराने इस पिंड च वसदे हां,
ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡੋਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਕੈਂਪ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਸਮਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕਾ ਹੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੁਦੱਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੱਗ। ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਖੈਰ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਕੀ 'ਚ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੱਗ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਖਤੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਨੀ। ਆ ਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। मैं इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੇਖੋਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਗ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਜਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੋਦਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਲਾਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁੱਕਾ ਸ਼ੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਬੜੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੌਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 40-50 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਬਾ ਕਣਕ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ 40-50 ਮਣ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਸਤ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 40-50 ਏਕੜ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਬੜੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਰਫ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਗਲਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਪੁੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੌਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 40-50 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਬਾ ਕਣਕ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ 40-50 ਮਣ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਸਤ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 40-50 ਏਕੜ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਬੜੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਰਫ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਗਲਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਕਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਬਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਝਿਜਕਦਾ ਅਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵਾਨਾਈ ਪੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਾ ਪੂਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ, ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਭੰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭੰਨ ਥੱਪੇ ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਅੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾ 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 ਕਰਨ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੰਬੀਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਫੜਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਹਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹੁਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਢੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਗਾਰਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਵਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਿੱਲੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਚਾਣੀ ਰਾਤ 'ਚ ਵਾਹੁਣਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਨਾ ਸੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ, ਠੂਵੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਫਕੀਰਾਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਲਾ ਪਿਸ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ 3900 4000 ਰੇਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ 2200 2300 2500 28 30 3000। ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ। ਮੈਂ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਸਿਰ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਲੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਟਾਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔੜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਔੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਏਡਾ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਸੁਲਤਾਨ ਆਰਿਫੀਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲਿਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ। ਹੱਸਣ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲਿਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ। ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਜ ਵਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਹੋ। ਐਸਾ ਹੋ ਸੌੜੀ ਅਸਾਮੀ ਗਤ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਪਲਟ ਨਾ ਸਕੇ ਪਾਸਾ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਥੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ, ਰੱਤੀ ਘੱਟ ਨਾ ਮਾਸਾ। ਐਸਾ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਛੜੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਸਕਿੰਡਾ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਕੰਮ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਕ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਹਿਜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮਠਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।